Hello students. So আজি ক্লাছত আমি prokaryotic cellৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম, right? So in this class we are going to discuss about the prokaryotic cells. So first thing, এটা prokaryotic cells বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ, right? So তোমালোকে পিকচাৰত যেনেকৈ দেখিছা prokaryotic cell বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমি ব্যাকটেৰিয়া বিলাক বুজি পাওঁ, right? So এইবিলাক হৈ গ'ল bacteria. So these are bacteria, and when we talk about prokaryotic cells, right? So it is represented by bacteria, and this is blue-green algae. Blue-green algae, right? So blue-green algae are nothing but these are certain kind of bacteria, right? But they contain chlorophyll. So ইহতৰ বডিত chlorophyll থাকে আৰু যাৰ কাৰণে ইহতৰ কালাৰটো কি হয় অলপ ব্লু গ্ৰীন টাইপৰ হয়, ঠিক আছে, আৰু সেই কাৰণে ইহতি ফটোসিনথেসিস কৰিব পাৰে। তো এতিয়া আমি গম পালো যে prokaryotic cellৰ ভিতৰত প্ৰথমতে আমাৰ যিমান ব্যাকটেৰিয়া আছে all bacteria they are fall under the category of prokaryotic cells. Secondly, blue green algae, right? আৰু third হৈ গ'ল mycoplasma. So mycoplasma are the smallest cells, right? So and they lack a cell wall. That means they do not have a cell wall, right? No cell wall. Then again there are some other kind of organisms which are called PPLO, means Pleuropneumonia like organisms. Pleuropneumonia like organisms. ঠিক আছে, so এই যিবিলাক PPLO আছে or pleuropneumonia like organisms আছে, so these are basically certain kind of that is similar to mycoplasma, ঠিক আছে। so এই PPLO বিলাক mycoplasma নিচিনা similar হয়, কিন্তু ইহতি কিছুমান animals right তোমাৰ যেটো pleural membrane থাকে। so যদি মই ইয়াত দেখাও, so let's say this part is lung, this is lung. so lungs or ওপৰত কি থাকে তোমাৰ যেটো pleural membrane থাকে, right? so এই pleural membrane যেটো fluid থাকে ইয়াত normally এই PPLO নামৰ এই organism টো পোৱা যায়, right? so হেকাৰণে ইহত pleural fluid থকাৰ কাৰণে ইহতক আমি কি বুলি কৈছো PPLO, pleuropneumonia like organism, right, which causes pneumonia in animals, right? so এই চাৰিটা বস্তু basically আমি prokaryotic cells ৰ আন্ডাৰ পাব পাৰো, ঠিক আছে। So next, now what are the characters of prokaryotic cells? So basically if we talk about the character কথা আমি যেতিয়া পাতো তেতিয়া so তাহাতে কি হয় they are smaller. Number one thing that they are smaller and they multiply more rapidly than that of eukaryotic cells. So first character to আমি গম পাও যে হিহতি হৰু হয়, ঠিক আছে, হৰু হয় আৰু তাহাতৰ যেটো মাল্টিপ্লিকেশন হয়, ৰিপ্ৰডাকশন হয়, হেতু কি হয় খুব ফাস্ট ৰেটত হয়। দেন নেক্সট হৈ গল they have a cell wall. They have a cell wall surrounding the cell membrane except in case of mycoplasma. So আমি সেকেন্ড কথাটো গম পালো কি সেকেন্ড ক্যাৰেক্টাৰটো গম পালো যে prokaryotic cells বিলাকৰ তাহাতৰ এটা cell wall থাকে, right? so যদি মই ইয়াত এনেকে ড্ৰ কৰো, like let's say this is the cell membrane ৰ ওপৰত কি থাকে এটা layer of another membranous এটা layer থাকে যাক আমি cell wall বুলি কওঁ, right? so now this is cell wall and this is cell membrane. Next হৈ গ'ল no well defined nucleus and cell organelle. so eukaryotic cells বিলাকৰ আমি যেনেকৈ লাষ্ট ক্লাছত চাইছিলো যে eukaryotic cells বিলাকৰ ভিতৰত কিছুমান স্পেসিফিক cell organelle থাকে। cell organelle মানে কিছুমান এনেকুৱা structures that are present in the cells which are covered by a membrane, right? so যিবিলাক membrane নে কভাৰ কৰি থোৱা স্ট্ৰাকচাৰ সেলৰ ভিতৰত থাকে, তো তেনেকুৱা স্ট্ৰাকচাৰ বিলাক আমি সাধাৰণতে সেল অৰ্গানেল বুলি কওঁ। so এতিয়া ইয়াতে since in case of prokaryotic cell it is a prokaryotic cell, so there is no cell organelle inside it, right? তমনে cell organelles বিলাক নাথাকে, ঠিক আছে। এই যেনেকৈ আমি মাইটোকন্ড্ৰিয়া কওঁ, right, নিউক্লিয়াছ কওঁ, এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম কওঁ, সেই বস্তুবিলাক সাধাৰণতে ইয়াৰ ভিতৰত নাথাকে। so এটা হ'ল আমাৰ সেকেন্ড ক্যাৰেক্টাৰ। দেন next is a genetic material or genomic DNA is naked, means
এটো যদি মই ব্যাকটেৰিয়া বুলি লও কনসিডাৰ কৰো সো ইয়াৰ জেনেটিক মেটেৰিয়েল টু কি হ'ব এনেকে জাস্ট এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনত এনেকে থাকে ৰাইট কনসেন্ট্ৰেট হৈ থাকে and that is why it is called naked. That means it is not covered by any membrane. ইয়াৰ ওপৰ কোনো ধৰণৰ কভাৰ নাথাকে বা মেমব্ৰেন নাথাকে ঠিক আছে so and is present in a particular location of cytoplasm which is called nucleus. So a word to important হয় ঠিক আছে তো এই যে ৰিজন টো যোনটো জাগাত আমাৰ কি আছে ডিএনএ বিলাক আছে ৰাইট সো হেবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ নিউক্লিয়য়েড বুলি কওঁ হে ৰিজনটোক আমি নিউক্লিয়য়েড বুলি কওঁ ৰাইট সো যোনটো ৰিজনত আমাৰ নিউক্লিক এসিডস বিলাক থাকে বা ডিএনএ বিলাক থাকে কনসেন্ট্ৰেট হৈ থাকে হে জাগাটো ৰাইট সো দিস ৰিজন ইজ কল্ড নিউক্লিয়য়েড next many bacteria they have small circular DNA outside the genomic DNA and are called plasmids তো ইয়াতে আমি দেখি পালো যে এবিলাক হৈ গল তোমাৰ কিছুমান আমাৰ যোনখিনি ডিএনএ হয় ৰাইট সো মেইন জিনোমিক ডিএনএ তাৰ উপৰিও কিছুমান এনেকুৱা সার্কুলার ডিএনএ থাকিব পাৰে ঠিক আছে যাক আমি কি বুলি কওঁ প্লাজমিড বুলি কওঁ সো এই ওয়ার্ডটো ইম্পর্টেন্ট তো প্লাজমিড কি হয় সার্কুলার ডিএনএ রাইট এক্সট্রা ক্রোমোজোমাল অর এক্সট্রা নিউক্লিয়ার ডিএনএ বা আমি কব পাৰো যে স্মল সার্কুলার ডিএনএ আউটসাইড দা জিনোমিক ডিএনএ রাইট সো ইহতিও কিছুমান ডিএনএ হয় সার্কুলার ডিএনএ রাইট সো এটো নেক্সট আৰু প্লাজমিড থাকাৰ কাৰণে কি লাভ হয় যে প্লাজমিড কনফাৰ্স সাৰ্টেন ক্যাৰেক্টাৰ ৰাইট স্পেসিফিক তোমাৰ কিছুমান ফিনোটাইপিক ক্যাৰেক্টাৰ কিছুমান প্ৰভাইড কৰে মানে কিছুমান স্পেসিফিক এনেকুৱা ক্যাৰেক্টাৰ দিয়ে ব্যাকটেৰিয়া ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত দিয়া আছে যে ৰেজিস্ট্যান্স টু এন্টিবায়োটিক মানে এন্টিবায়োটিক কিছুমান ব্যাকটেৰিয়া ঠিক আছে ব্যাকটেৰিয়া কিল কৰিবৰ কাৰণে ব্যাকটেৰিয়াক মাৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰো এন্টিবায়োটিক খাওঁ ৰাইট সো হে কিছুমান ব্যাকটেৰিয়া থাকে যিবিলাক ব্যাকটেৰিয়া কি হৈ যায় তোমাৰ এন্টিবায়োটিকৰ এক্সপোজাৰটো পোৱাৰ পিছত কিছুমান সাৰ্টেন ফ্ৰেকশন ৰাইট কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান ব্যাকটেৰিয়া এটা পোৰশন অফ ব্যাকটেৰিয়া কি কৰিব পাৰে বেছিভাগটো মৰি যাব কিন্তু বাকি বিলাকে কি কৰিব পাৰে তোমাৰ লাহে লাহে তাহাঁতি সেই পাৰ্টিকুলাৰ ড্ৰাগটোৰ এগেইনষ্টত পাৰ্টিকুলাৰ এন্টিবায়োটিকটোৰ এগেইনষ্টত কি কৰিব পাৰে নিজক ৰেজিস্ট্যান্ট বনাই ল'ব পাৰে ঠিক আছে না জিনটো চেঞ্জ কৰি পেলাই হেতু তোমাৰ এই নতুন এটা ক্যাৰেক্টাৰ ডেভেলপ কৰি ল'ব পাৰে আৰু সেই ক্যাৰেক্টাৰটো আমি কি বুলি কৈ আছো এন্টিবায়োটিক ৰেজিস্ট্যান্স তাৰ মানে নেক্সট টাইম সেই এন্টিবায়োটিকটো ইউজ কৰিলে ইটো মা কাম নকৰিব পাৰে ঠিক আছে সো হেতু এন্টিবায়োটিক ৰেজিস্ট্যান্স ঠিক আছে কিছুমান ব্যাকটেৰিয়াই এন্টিবায়োটিক ৰেজিস্ট্যান্স এই ক্যাপাসিটিটো এই ক্যাৰেক্টাৰটো পায় বিকজ অফ দা প্ৰেজেন্স অফ দিস প্লাজমিডস ঠিক আছে এই প্লাজমিড বিলাক থকাৰ কাৰণে সেই ক্যাৰেক্টাৰটো পায় ৰাইট তো প্লাজমিডৰ এটা আমি ইউজেবিলিটি বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে তো প্লাজমিডৰ এটা ফাংচন কি হয় এই বস্তু আমি মনত ৰাখিব পাৰো next they also possess inclusion bodies which stores reserve food materials then gas vacuoles and phosphates to aru eta bostu ami palu inclusion body thik ase to kisuman inclusion bodies ami pau in case of prokaryotic organisms right so tahatok ami tahator bhitor ki thakibo pare tomar gas vacuoles thakibo pare so inclusion body ঠিক আছে তো these are inclusion body so তাৰ ভিতৰত তোমাৰ gas vacuoles থাকিব পাৰে ফসফেট থাকিব পাৰে ঠিক আছে বা আদাৰ ফুড মেটেৰিয়েলস স্টোৰ হৈ থাকিব পাৰে then a specialized differentiated form of cell membrane called mesosome so এই wordটো important যিকিটা মই এটা ৰেড কালাৰ কৰি দিছো এটা important হয় ঠিক আছে নিউ ওয়াৰ্ডস তোমালোকৰ কাৰণে so mesosome মানে কি হয় these are special characteristic of prokaryotic cells which means the infolding of cell membrane যদি এতিয়া আমি চাও এতিয়া মই প্ৰথমতে আমি গম পালো যে এটো হৈ গল আমাৰ সেল ওয়াল ৰাইট সেল ওয়ালৰ ভিতৰত সেল মেমব্ৰেন থাকে ৰাইট কিন্তু সেল মেমব্ৰেনৰ কি বুলি কৈছে কিছুমান ইনফোল্ডিং থাকে যাক আমি মেসোজোম বুলি কওঁ ঠিক আছে সো সেল মেমব্ৰেনৰ এনেকুৱা কিছুমান ইনফোল্ডিংস থাকিব পাৰে যাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো মেসোজোম ৰাইট সো এইবিলাক হৈ গল এটো যদি মই সেল ওয়াল বুলি লওঁ সেল ওয়াল then this is cell membrane right so here it is actually mesosome this is actually mesosome ঠিক আছে so mesosomes are nothing but they are the infoldings of plasma membrane ঠিক আছে inside the cell inside the cytoplasm towards the cytoplasm right so এগৰা হৈ গল basic characters next যদি আমি এটা prokaryotic cell বা এটা ব্যাকটেৰিয়া বেসিক্যালি আমি যদি কওঁ তাৰ যদি আমি ইনে হেডু চাও স্ট্ৰাকচাৰটো চাও তেতিয়া হলে আমি এনেকুৱা দেখিম অলৰেডি আমি পঢ়িলো যে এই যোনবিলাক এই যোনটো পাৰ্ট আছে ফ্লুইড পাৰ্ট আমি অলৰেডি জানো যে দিস ইজ সাইটোপ্লাজম ৰাইট সো দিস ইজ সাইটোপ্লাজম দেন এই যিবিলাক ৰেড কালাৰ ডটেড স্ট্ৰাকচাৰস আমি দেখিছো এইবিলাক হৈ গল ৰাইবোজোমস সো দিস আর রাইবোজোমস উই অলৰেডি নো
right? Then nuclear আমি already জানো এই যোনটো ৰিজন আছে যত এই ৰিজনটো যত তোমাৰ DNA বিলাক কনসেন্ট্ৰেট হৈ থাকে সেই ৰিজনটোক আমি নিউক্লিয়াৰ ৰিজন বুলি কওঁ then inclusion there are certain right structures which are called inclusion bodies they contains gas vacuoles phosphates right food materials etc so next is your plasmid so আমি already গম পাইছিলো যে plasmid কি বস্তু হয় right তো plasmid হৈ গল extra nuclear DNA ঠিক আছে তো এই জায়গাটোৰ বাহিৰত দেখিছা এটো হৈ গল তোমাৰ ওচৰত this is actually plasmid so circular DNA হয় ঠিক আছে extra nuclear circular DNA next আহি গল আমাৰ ওচৰত এই পাৰ্টটো হৈ গল ফ্লেজেলা এটো আমি এতিয়ালৈকে ইয়াত পোৱা নাই বাট ব্যাকটেৰিয়া বিলাকৰ কিছুমান ব্যাকটেৰিয়া ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কি থাকে ফ্লেজেলা থাকে ৰাইট সো দিস ইজ एक्चुअली ফ্লেজেলা then pili or pilus so এইবিলাক হৈ গল কিছুমান হেয়াৰ লাইক স্ট্ৰাকচাৰস ৰাইট যোন বিলাক তোমাৰ সেল ওয়ালৰ পৰা প্ৰজেক্টেড হৈ থাকে বাহিৰৰ ফালে then capsule so capsule মানে এটা যদি আমি যদি চাও ব্যাকটেৰিয়াৰ সেল ওয়াল আৰু সেল মেমব্ৰেন ৰাইট তো সেল মেমব্ৰেনটো তলত থাকিব তাৰ ওপৰত সেল ওয়ালটো থাকিব আৰু সেল ওয়ালৰ ওপৰত আৰু এটা লেয়াৰ থাকে যাক আমি গ্লাইকোকেলিক্স বুলি ক'ব পাৰো যাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো গ্লাইকোকেলিক্স ওয়াৰ্ডটো মনত ৰাখিবা গ্লাইকোকেলিক্স এটা গ্লাইকোকেলিক্সৰ ভিতৰত তোমাৰ দুটা টাইপৰ মানে লেয়াৰ থাকিব পাৰে ঠিক আছে দুটা টাইপ থাকিব পাৰে গ্লাইকোকেলিক্সৰ এটাক আমি কওঁ ক্যাপসুল যোনটো ইয়াত তোমাক দেখুৱা হৈছে right so glycocalyx is the outermost layer of a bacterial cell ঠিক আছে or prokaryotic cell so it may be a capsule যদি হয় তেতিয়া হলে ই কি হ'ব তোমাৰ ওচৰত হাৰ্ড হ'ব ঠিক আছে আৰু নহলে স্লাইম লেয়াৰ হ'ব পাৰে নহলে স্লাইম লেয়াৰ হ'ব পাৰে ঠিক আছে সো এই বস্তুটো আমি জাস্ট অলপ পিছতে পঢ়িম যদি আমি সেল এনভেলপৰ মডিফিকেশন পঢ়িম ৰাইট so next I go cell wall we already know and then plasma membrane so basically eta prokaryotic cell jodi ami sao teti ami enekoi dekhibo ঠিক আছে so next